हेलो एवरीवन, स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम देखा प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर जो पिला मानकर न्यू एडमिशन होती बुझेगा। +3 फास्ट सेम जो तुमकर कंपलसरी सब्जेक्ट रही एसी ओडिया। तो से विषय आज आम आलोचना करवा। प्रथम क्लास आज क्लास बुझेगा। फर्स्ट सेमिस्टर एसी ओडिया पिला माने मन रख एसी ओडिया। तो यूनिट 1 को देखा आज आम केतोटी 1 मार्क क्वेश्चन मोस्ट 30 गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आम आज आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम बहुत लाभदायक हम बुझीगला। तो देख आज मैंने चैनल को प्रथम थर चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो पिला माने देख तो देख पे तुम सिलेबस कौन रही देखनी परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा बुझेगा। तो प्रथम एक क रही देख क विभाग रही शब्दर संज्ञा शुद्ध शब्द और वर्णा शुद्धि बुझेगा। शब्दर संज्ञा कौन, शुद्ध शब्द कौन और वर्णा शुद्धि विषय रही बुझेगा। तुम ख विभाग रही देख रूढ़ीर अर्थ और प्रयोग विधि। तो रूढ़ीर अर्थ और प्रयोग विधि नेक्स्ट क्लास आम क्लास करवा बुझेगा। तो आज आम देखा ये जो यूनिट 1 रु मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बुझेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखा। तो देख पिला माने प्रथम प्रश्न रही शब्द क्या कहुए। शब्द क्या कहुए ना कौन पिला कह आम देख ना अर्थ प्रकाश करुवा एकाधिक वर्णर मिलन रे शब्द गढ़ा जाए। कौन कहला एकाधिक वर्णर मिलन रे शब्द गढ़ा जाए। पिला अर्थ प्रकाश करुवा एकाधिक वर्णर अर्थ प्रकाश करुवा एकाधिक वर्णर मिलन रे शब्द गढ़ा जाए। क्लियर। नेक्स्ट शब्द भंडार को केते भाग विभक्त करा जायछि ना शब्द भंडार को 4 भाग विभक्त करा जायछि। पिला माने शब्द भंडार को 4 भाग विभक्त करा जायछि। गोटे होछि तत्सम, तद्भव, देशज, वैदेशिक बुझेला। गोटे होछि तत्सम आ गोटे होछि तद्भव आ गोटे होछि देशज आ गोटे होछि वैदेशिक। 4टी भाग शब्द भंडार को भाग कर। क्लियर। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न अच्छी तत्सम शब्द क्या कहुए। तो देखा पिला माने संस्कृत भाषा अनेक शब्द अविकल भाव में ओडिया भाषा व्यवहृत होता है यह तत्सम शब्द बोली कहुए। तो देख कहला कि संस्कृत भाषा जो आमर संस्कृत भाषा रही संस्कृत भाषा अनेक शब्द अनेक गुड़िए शब्द जोटा कि अविकल भाव में आम ओडिया भाषा व्यवहृत होता है ताहाकू तत्सम शब्द बोली कहुए। क्लियर। जोटा कि तुम संस्कृत भाषा जो शब्द अविकल भाव में रही अछि ताहा ओडिया भाषा व्यवहृत होते ताहाकू तत्सम शब्द बोली कहुए ना कौन जोटा संस्कृत शब्द व्यवहार कर अविकल भाव में ओडिया भाषा व्यवहार कर तत्सम शब्द बोली कहुए। क्लियर। नेक्स्ट देखा देख तो 4 नंबर प्रश्न अच्छी देख तत्समर अर्थ कौन। तो तत्समर अर्थ होची तापरिबा संस्कृत भाषा सहित समान बुझेला। तो तत्समर अर्थ होची तापरी होची तत्समर अर्थ बा संस्कृत भाषा सहित बा समान बुझेला। नेक्स्ट 2टी तत्सम शब्द लेख। तो 2टी तत्सम शब्द होची ईश्वर और आदित्य। 2टी तत्सम शब्द होची ईश्वर और आदित्य। नेक्स्ट अर्ध तत्सम शब्द क्या कहुए। तो देख पे केतेक शब्द ओडिया भाषा व्यवहृत होगा बेले सामान्य परिवर्तित होते ताहाकू अर्ध तत्सम शब्द बोली कहुए बुझीगला। तो देख केतेक शब्द ओडिया भाषा केतेक शब्द रही जहाँ ओडिया भाषा व्यवहृत होला बेले सामान्य परिवर्तित होते सामान्य परिवर्तन होता है ताहाकू अर्ध तत्सम शब्द बोली कहुए। यथा अल्प अलप बुझेला। अल्प अलप कर्म करम धर्म धर्म बुझेला।
ଯେମିତିକି ରହିଅଛି ଦେଖ ଧର୍ମ ଧରମ, ବୁଝିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ସରଗ ଯେପରି ରହିଛି ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗ ସରଗ, ଠିକ୍ ସେହିପରି, ବୁଝିଲା। ତାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ କହିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ତଦ୍ଭବ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ତ ଦୁଇଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ଲେଖ। ଆଗ ଓ କଇଁଛ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଆଗ ଓ କଇଁଛ, ବୁଝିଲା। ଆଗ ଓ କଇଁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର। ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଅତିରୁ ଅତି ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଆମ ଦେଶରେ, ତାହାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାରିଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ନାମ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚାରିଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ନାମ ଲେଖ କହିଛି। ତ ଦୁଇଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ଓ ଅଖାଡ଼ୁଆ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ଦେଶଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଦେଶଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶରୁ ଜାତ ଦେଶଜ। ଦେଶରୁ ଜାତ ଦେଶଜ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଥାଟ ଥଟାରି ଦୁଇଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଥାଟ ଥଟାରି ଦୁଇଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ତତ୍ସମର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତ ଥାଟ ଥଟାରି ଦୁଇଟିର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ତ ଦେଖ ଭୁଲିଗଲା। ଥାଟ ଥଟାରି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ, ଥାଟ ଥଟାରି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଓ ତତ୍ସମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲିଗଲା। ତତ୍ସମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଥାଟ ଥଟାରି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ପୁନେଇ ସାପ ଦୁଇଟିର ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ପୁନେଇ ସାପ ଦୁଇଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତଦ୍ଭବ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଗ୍ର ଓଷ୍ଠ କୁମ୍ଭକାର କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ନା ଦୁଇଟି ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଇନା ଓ ନମକ। ଆଇନା ଓ ନମକ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପାର୍ସୀ ଭାଷା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇଟି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ନା କ'ଣ ହେବ? ଅଦାଲତ ଓ ଅମଲା। ଅଦାଲତ ଓ ଅମଲା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦୁଇଟି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଇଁଚି ଓ କାବୁ। ଦୁଇଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ନା ଆଚାର ଓ ଆତ। ଦୁଇଟି ଚାବିଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଚାବିଟି ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଚାବିଟି ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ପପେଜା କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ପପେଜା ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ନା ଅର୍ଦ୍ଧଲି ଓ ଅଟୋ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଲିଙ୍ଗକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ଲିଙ୍ଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଓ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ତ ପୁଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେଉଁ ପଦ ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୁଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ରାଜା, ଯୁବକ, ବାଲକ, ପିତା ଇତ୍ୟାଦି।
ଯେଉଁ ପଦ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତ ଯେଉଁ ପଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କନ୍ୟା, ପତ୍ନୀ, ଜାୟା, ଭଗିନୀ, ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ପଦମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଘର, ମାଟି, ବୃକ୍ଷ, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି କ'ଣ? ତ ନାୟକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ନାୟକୀ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ବସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ବସ୍ତ୍ରା। ବସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ହେବ ବସ୍ତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନା ପ୍ରତୀଚୀ। ପ୍ରତ୍ୟୟର ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରତୀଚୀ। ନେକ୍ସଟ ପିଶାଚୀର ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ପିଶାଚ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଗାର୍ଗୀର ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ନା ଗାର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଡେଙ୍ଗୀର ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ନା ଡେଙ୍ଗା। ବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ବଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ ବଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ତ ଏକ ବଚନ ଦେଖିବା। ଏକ ବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେଉଁ ପଦ ଜଣକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏକ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଜଣକୁ ବା ଗୋଟିଏକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏକ ବଚନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ବହୁ ବଚନ। ତ ଯେଉଁ ପଦ ଏକାଧିକ ପଦକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁ ବଚନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପଦ, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ। ବୁଝିଲା? କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିଲା? ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବହୁ ବଚନ ହେବ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଟିଏ, ଟାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଗୋଟିଏ ଏସବୁ କେଉଁ ବଚନ? ନା ଏକ ବଚନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବଚନ। ଟିଏ, ଟାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଖଣ୍ଡେ, ଗୋଟିଏ ଏଟା ସବୁ ଏକ ବଚନ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଏ, ମାନେ, ମାନ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ, ଯଥା ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ବଚନ? ନା ଏଇଟା ବହୁ ବଚନ। ଏ, ମାନେ, ମାନ, ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁ ବଚନ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ପୁରୁଷ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନା ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ମୁଁ, ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ? ନା ତୁ, ତୁମେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କ'ଣ? ସେ, ଯେ, କିଏ, ଏହା, ଏହି, ତାହା, ସେମାନେ, କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏଇସି ଓଡ଼ିଆର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ମୋଷ୍ଟ 30ଟି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।